ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰੇਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। SYL ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ नहीं रह सकता, केंद्र ਨੂੰ भी सरगर्म भूमिका निभानी होगी। ज्यादा जानकारी ले लेने मेरे सहयोगी सुशील पांडे मेरे नाल मौजूद ने। सुशील, क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में SYL के मसले को लेकर? जी देखिए, साफ तौर से SYL के मुद्दे पर आज फिलहाल अहम सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान हरियाणा और पंजाब सरकार की तरफ से अपनी बातें रखी गई और कोर्ट को ये जानकारी दी गई कि जो SYL विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों से बैठकर बात करने की, जो विवाद को सुलझाने के लिए जो कहा गया वो फिलहाल अभी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस पर फिलहाल केंद्र सरकार और हरियाणा और पंजाब सरकार पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया और ये कहा कि दोनों राज्य फिलहाल भारत में ही हैं और दोनों राज्य आपस में बैठकर इस पूरे विवाद को सुलझाएं। निश्चित रूप से दोनों राज्यों के विवाद का मामला है, वाटर डिस्प्यूट है, लिहाजा दोनों राज्य सरकारें आपस में बैठकर इस पूरे विवाद को सुलझाएं। बहुत पुराना ये विवाद है और ऐसे में केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले पर वो मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता है, उसको भी इस पूरे विवाद को सुलझाने में इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से कोर्ट में आज ये कहा गया कि फिलहाल जल शक्ति मंत्रालय ने दोनों राज्यों के साथ इस विवाद को सुलझाने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन अभी ऐसे कुछ मानक हैं जिनमें शायद जो विवाद है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दोनों राज्य सरकारों को आपस में बैठकर इस विवाद को सुलझाने के लिए एक बार फिर से कहा है। एक पंजाब सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि चूंकि जो वाटर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जो फिलहाल एक्ट बनाया गया था 1991 में, उस वाटर डिस्प्यूट को लगभग 40 साल हो गए हैं। ऐसे में उस एक्ट पर भी विचार करने की आवश्यकता है। ये देखना होगा कि जो पानी की मात्रा फिलहाल हरियाणा को पंजाब के द्वारा दी जा रही है वो पर्याप्त मात्रा में है। हालांकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार पंजाब से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको जो पानी है वो फिलहाल और दिया जाना चाहिए, लेकिन साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा गया हरियाणा सरकार के द्वारा कि पंजाब को इस पूरे मामले में हरियाणा को और पानी देने की आवश्यकता है, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से इस पूरी दलील का विरोध किया गया। ये कहा गया कि पंजाब सरकार इस पूरे मामले में ये देखेगी कि पानी की मात्रा फिलहाल कितनी है, क्योंकि जब ये एक्ट हुआ था वाटर डिस्प्यूट को लेकर उस समय इस पूरे मामले पर बातें चल रही थी। लगभग 40 साल हो गए हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, पंजाब की उपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं, पानी कितना है ये देखना बेहद आवश्यक है, लिहाजा इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा सरकार को बैठकर इस विवाद को सुलझाने के लिए कहा है। 2 महीने के अंदर हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को कहा है। केंद्र सरकार से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो दोनों राज्यों को आपस में बैठाकर इस विवाद को सुलझाएं और जो भी चीजें निकल के सामने आती है उसको लेकर हलफनामा दाखिल करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील पांडे मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਸਲਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਸਲਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਗੇਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਜਿੰਦਰ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਜਿੰਦਰ ਉਰਫ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਗੇਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਜਿੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਜੀ ਕਿਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਦੇ ਮਲੋਦ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਤੌਰ ਗਨਮੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ हुई है गोरखा बाबा दी और 18 तारीख तो क्योंकि ये पूरी कार्रवाई चल रही है, कि कुछ ये पता लग पाया कि 18 तारीख ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਹਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਇਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਦੀਪ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਇਲ ਹਲਕਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮੰਗੇਵਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਗੁਰਦੀਪ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਤੌਰ ਗਨਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਕਿ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੁਲੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਦਿਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਖੋਈ ਸੀ। 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈਕ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਅਤੇ ਖੋਈ ਗਈ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਲੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਲੈਟੀਨਾ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਸੋ ਬੁਲੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਖੋਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੁਲੇਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਈ ਗਈ ਬਾਈਕ ਸੀਗੀ ਸਪਲੈਂਡਰ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਲੁੱਟੇ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟ ਤੇ ਸਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ
ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਪਿੰਡ ਸਾਦਿਕਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋ ਕੇ ਮਲਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟ ਤੇ ਸਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਖੋਇਆ। ਸਪਲੈਂਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 2 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਗਰਦਨ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਬੁਲੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਪਲੈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪਲੈਂਡਰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਪਲੈਂਡਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 2 ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਾਈਕ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਾਈਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਪਲੈਂਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸੂਜ਼ੂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਰੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਰੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਟੀਨਾ ਬਾਈਕ, ਪਲੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲੇਟ, ਬੁਲੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲੈਂਡਰ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਗੱਡਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਉਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਪਲੈਟੀਨਾ ਬਾਈਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਫਰਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਬਰਨ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਬੰਦੂਕ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਬਰੈਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਬਰੈਜ਼ਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਪਲੈਟੀਨਾ। ਲਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨੰਗਾ ਲੰਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 4 ਜਾਣੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ 4 ਜਾਣੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੈਟੀਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਪਲੈਟੀਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਾਰਾਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ 2 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਬੀ ਵਿੱਚੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੋਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੁਲਟ ਹੈਗਾ ਇਹ PB067 2895, ਇਹ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਟੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਸਾਥੀ ਬੁਲਟ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਲਗਾਤਾਰ
लगातार छापेमारी कर रही है और सर्च ऑपरेशन जिहड़ा हैगा पुलिस ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ और लगातार रिकवरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਸਡੀ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਤਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੁਲਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਔਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਕਰੀਨ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਲ ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦਾਰਾਪੁਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪਲੈਟੀਨਾ ਬਾਈਕ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਲ ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੋਲ ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੈਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦਾ ਲਾਸਟ 4 ਵੀਲਰ ਸੀਗਾ। 4 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ ਤੋਂ ਸਲੇਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਲੇਮਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਈਸੂਜ਼ੂ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਈਸੂਜ਼ੂ ਗੱਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਉਦੋਵਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਮਰਸੀਡੀਜ਼। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਲੇਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਔਰ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਵਾਲ ਤੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾਰਾਪੁਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪਲੈਟੀਨਾ ਬਾਈਕ ਵੀ ਫਿਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਮੈਪ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਲੇਮਾ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਦੋਵਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਸੀਡੀਜ਼। ਉਦੋਵਾਲ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। 2 ਵੀਲਰ ਸੀਗਾ ਪਲੈਟੀਨਾ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੋਂ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਦਾਰਾਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲੈਟੀਨਾ ਬਾਈਕ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪਲੈਟੀਨਾ ਬਾਈਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਕੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਦੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਵਾਲ ਤੋਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਔਰ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਮਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੂਜ਼ੂ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੂਜ਼ੂ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ 2 ਵੀਲਰਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਪ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਪਿੰਡ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ 10 ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 10 ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 11:27 ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, 11:17 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, SUV ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵੀਡੀਓ ਆਂਦਾ 18 ਮਾਰਚ 11:27 ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। 11:35 ਇਹ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 11:40 ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬਰੀਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਪਲੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SUV ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ CCTV ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4, 5, 6 ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 11:55 ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸੋ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੀ 11:59 ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੁਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਨੋਨ ਪਲੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਉਸਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੋਗਲਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਪਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੀ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਗੱਡੇ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਲੈਟੀਨਾ ਬਾਈਕ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖੁਦ ਉਸ ਗੱਡੇ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ 6:40 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਫੁਟੇਜ 10 ਨੰਬਰ CCTV ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਔਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਉਸਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ,